the first speaker for the day. Let me introduce him. And before that, good morning to each and everyone online. He is the CEO and founder of Fundfolio, which is building India's largest community of financially independent individuals through disruptive education, content creation, and top-notch fintech process. He's also creator of his own YouTube channel, Sharik Shamsuddin, building an active community of entrepreneurs, marketers, hustlers, startup enthusiasts, and financially liberated individuals. He's headed various accounts like Rento, Mojo, Lassi Shop. He's a production and industrial engineer from NIT Jamshedpur. He has successfully ideated, developed, launched, managed his own startup company, Discovery.in. It is an hyperlocal online marketplace, and after successful operation of about 5 months in Jamshedpur, Discovery.in was acquired by India Grahak. He's going to address us today on financial freedom, financial resilience, and building an alternate career online if you have a zeal for it. However, once he's done with his talk, we will have a session of question and answer, which you will have to put in on the chat box if you are on Zoom, and if you're on YouTube, you will have to put it on the comment box. Our technical team who is handling it will be choosing your questions related to the topic, and then it will be moderated from my end. So till then, I invite Mr. Sharik Shamsuddin. Welcome to the show. Yeah, thank you. So very strong good morning to all of you. A very strong Sunday, hopefully all of you are having. And thank you, Fuad, for the humbling introduction. Thank you, Bangalore Professionals Meet. Thank you, Anis. And all of you for setting up such a wonderful initiative, not just this event, but the great and amazing work that you have been consistently doing. Completely appreciated. Right. So, and thank you all of you for being here, for being a part of this event. And probably let's look forward to a great, strong Adishaktam session for sure. Right. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാർജർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇവന്റിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ റെസിലിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനിടയിൽ എന്റെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഫിഡന്റ്ലി മുന്നിൽ. Yeah, Sharik, you are good, clear and loud enough. Thank you, Fuad. Thank you, Anis. Yeah. Right. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റെസിലിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊഫഷണൽസ് മീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അമേസിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം 7-8 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാം പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ട് കോവിഡും ലോക്ക്ഡൌണും എല്ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും വി ആർ ഓൺ ദ സേഫർ സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഐ എം ഷുവർ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് ഹിറ്റായിട്ടുള്ള, ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ കുറെ അധികം പേരുണ്ടാകും. സോ ലെറ്റ് ആർ പ്രേയേഴ്സ് ബി വിത്ത് ദം. അതല്ലെങ്കിൽ സോ വി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വി ഹാവ് ബീൻ ഓൺ എ ബെറ്റർ സൈഡ്. എന്നാലും എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഐ എം ഷുവർ അതെല്ലാം ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. പ്രോബ്ലി ദേ വിൽ ബി പീപ്പിൾ എമംഗ് us who have lost their jobs. അവർ അത്ര നാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ജോബ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നിലേക്ക് ജോബ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ റെസിലിയൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ പേഴ്സണലി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ആസ് സെഡ് ഐ റൺ എ കമ്പനി നൗ, ഈവൻ അതും സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് is to spread financial literacy, is to spread financial freedom among people. Because അതിന് ഒരു ലാർജർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ആൻഡ് മൈ ടീം ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പി ആകാനാണ്. ആ ഹാപ്പിനെസ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ. വിൽ ഹാവ് ടു റീച്ച് എ പൊസിഷൻ വെയർ വി ഹാവ് ഇനഫ് മണി വിത്ത് us so that we can മണിയുടെ പുറത്ത് ആ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂവിന്റെ പുറത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. ലൈക് ഫുവാദ് when he was introduced said that he is an avid traveler. So ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നും ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങണമെന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറെ പേർക്കും ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നോ വൺ എൻഡ്സ് അപ്പ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ആരും
ലോകം മുഴുവൻ പോയിട്ട് 2 രാജ്യങ്ങൾ പോലും കാണാതെയാണ് പലരും മരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവര് മാസമുള്ള ബില്ലുകൾ അടക്കാനും സാലറി വന്നോ എന്ന് നോക്കാനും അതിന്റെ ഒരു നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ ജീവിതം തീർന്നു പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹൗ ലൈഫ് ഷുഡ് ബി, റൈറ്റ്? ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, എപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബോസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ, ഓഫീസിലെ ഡെഡ് ലൈൻസ് തീർക്കാനായിട്ട്, ഏതെങ്കിലും എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറ്റാനുള്ള ആ ഒരു തത്രപ്പാടിൽ ജീവിതം പലപ്പോഴും തീർന്നു പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് നന്നായി മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെങ്കിലും അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സോട്ട് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള സംഭവം. സോ ഇന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈ ടേക്ക് സം 5 years, സം 10 years, ചിലർക്ക് അത് 20 വർഷം എടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഹോൾ പ്ലാൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേക്ക് എത്തേണ്ട പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ പേഴ്സണലി, ഞാൻ സ്വയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞാൻ പ്രൗഡായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സംസാരിക്കുന്നതും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊഫഷണൽസ് മീറ്റിന്റെ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും, ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാം. യൂട്യൂബ് എന്ന വളരെയധികം സോട്ട് ആഫ്റ്റർ, വളരെ ആസ്പിറേഷണൽ ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എവ്രി വൺ വാണ്ട്സ് ടു ബിക്കം എ യൂട്യൂബർ നൗ. പണ്ടൊരു വളരെ പല പറച്ചിലുകളുണ്ട്. പണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ, ഐ ഹവ് ബീൻ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഏർലിയർ. അപ്പോൾ അഗെയിൻ വെരി ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കോസ് ഇതും ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊഫഷണൽസ് മീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ളപ്പോൾ പലപ്പോഴും മുമ്പ് കാലത്ത് 90s അവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് റോട്ടിലേക്ക് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാല് പണ്ട് പട്ടിയുടെ പുറത്ത് കൊള്ളും എന്ന് പറയും, ഇപ്പൊ ഒരു IT എഞ്ചിനീയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ പുറത്ത് കൊള്ളും എന്ന് പറയും. അതേ സാധനം തന്നെ റീസെന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും കൊള്ളുക, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ പിന്നീട് വന്നത് കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടറിന്റെ പുറത്ത് കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ആക്ച്വൽ സിനാരിയോസ് കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവ്രി ടോം ഡിക്ക് ആൻഡ് ഹാരി വാണ്ട്സ് ടു ബിക്കം എ യൂട്യൂബർ. എല്ലാവർക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, റൈറ്റ്? എത്രയോ മീംസും ട്രോൾസും കാണാറുണ്ട്. ഐ മീൻ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഹി വുഡ് ഹാവ് പ്രോബ്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിന് അത്ര വലിയൊരു ആസ്പിറേഷണൽ കോഷ്യന്റ് ഉണ്ട് ഫോർ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റീസൺസ്, റൈറ്റ്? ഐ മീൻ, ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വാലിഡേറ്റഡ് ആണ്. പ്ലസ് അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂവും സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഫെയിമും പോപ്പുലാരിറ്റിയും എല്ലാം ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെയധികം സോർട്ട് ഔട്ട് ആണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ റെസിലിയൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഏൺ ചെയ്യും, യൂട്യൂബിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഹൈലി വാലിഡേറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആസ്പിറേഷനിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും യൂട്യൂബ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ബീയിങ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന യൂട്യൂബിനെ എങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ആക്കാം, വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണല്ലോ, എന്റെ ജേർണി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൂടെ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഏൺ ചെയ്യാം, അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് എങ്ങനെ പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സോ സർവീസോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും അവസാനം, ബിക്കോസ് ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാവ് റീച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ബിക്കോസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ മാത്രം ഡിപെൻഡന്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഐ ട്രേഡ് ആക്ടിവ്ലി ഇൻ സ്റ്റോക്സ്. പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾ കുറെ പേർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന ടൂൾ അഗെയിൻ അതൊരു ഓൺലൈൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, റൈറ്റ്? യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ഗോ എനിവേർ. ഐ എം അറ്റ് എ പൊസിഷൻ വേർ ഞാൻ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് യൂറോപ്പ് പോകണം. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു 2 മാസം അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്താലും ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ ഐ എം സുപ്രീംലി കോൺഫിഡന്റ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് നീഡഡ് വീഡിയോസും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു, എന്താ പറയാ, അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുക. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തിന്റെ വാക്കില് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആക്ഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന മാർഗം അതാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് യൂട്യൂബ്, അതിനുശേഷം അതിന് അറൌണ്ട് അവിടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഐ ഹാഡ് എ സബ്ജക്ട് നോളജ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് തിങ് വിച്ച് വാസ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ്. അതിനുശേഷം അതിന് അറൌണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്തു, എങ്ങനെ സർവീസ് ബിൽഡ് ചെയ്തു, അതിനെ എങ്ങനെ മൊണറ്റൈസ് ചെയ്തു, അഗൈൻ യൂട്യൂബിനെ എങ്ങനെ മൊണറ്റൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് സെഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു Q&A സെഷൻ വെക്കാം. വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാം. പ്രസന്റേഷൻ ക്ലിയർ ആണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുമോ? Yeah, it's clear, Sharik.
Okay. Again, thank you. Yes. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യെസ്, റീസ്റ്റാർട്ട് യുവർ കരിയർ ആൻഡ് ഏൺ ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അജണ്ട വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ബിൽഡിംഗ് ആൻ ഓൺലൈൻ കരിയർ കുറേ കൂടി ഈസി ആക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ഓർ ഏർണിംഗ് മണി ഓൺലൈൻ. അതാണ് സോ ലൂക്രേറ്റീവ്. കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റെസിലിയൻസ് പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം, വേർജ് ഓഫ് ലൂസിംഗ് ജോബ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മേ ബി സ്പൗസ് ഹു ഇസ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം ഐഡിൽ, അവർക്കെല്ലാം ഓൺലൈനിലുള്ള സാധ്യതകൾ ആക്ച്വലി അൺലിമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് വഴി, സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് വഴി, അതിനുശേഷം അതിനെ അറൌണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ജോബ് ഫോർ ഷുവർ. ഒരു സീരീസ് സി ഫണ്ടഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു, നിയർലി 500 crores അബോ ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ പ്ലേസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഹെഡിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ ദെയർ. അപ്പോ യു ക്യാൻ കൈൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പൊസിഷൻ ഐ വാസ് ഇൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഹയർ ആയി വരുമ്പോൾ, സേ ഒരു സി സൂട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു VP ആയിട്ടോ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ, വെൻ ഐ ഹിയർ സേ someone is getting paid 50 lakhs സാലറി പെർ ആനം, 50 lakhs CTC, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പോട്ടെ ഒരു 1 crore CTC എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു ബി മേ ബി ജെലസ്, കുറച്ചൊരു അസൂയ തോന്നുമായിരുന്നു. ആൻഡ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വർഷം 50 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മാസം ഒരു 3-4 ലക്ഷം, മാസം 5 ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹൈ ആസ്പിറേഷണൽ വാല്യൂ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ്, അതെന്തോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടുള്ള, ആർക്കും പറ്റാത്ത വളരെ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സോ കോൾഡ് മേ ബി ഒരു ഹാർവേഡ് നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ IIM പാസ് ഔട്ട് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് ഫൗണ്ടർ ആകും, ഒരു വലിയ എക്സിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി വന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ 50 lakhs per annum, 1 crore per annum, മാസം 3, 4, 5, 10 ലക്ഷം ഈവൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനോട് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു അത്ഭുതം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല 50 lakhs per annum 1 CR per annum ഒന്നും തന്നെ അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലി ബിക്കോസ് ഐ ചോസ് യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഐ ചോസ് ടു ബിൽഡ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് സർവീസസ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ്. സോ ഞാൻ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് അബൌട്ട് മീ. നമ്മുടെ ചുറ്റും നിങ്ങൾ എത്രയോ, ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ മലയാളം നൗ. മലയാളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എത്രയോ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ ആരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ പറയും വർഷത്തിൽ 50 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ടേ അല്ല എന്ന് പറയാൻ അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിലൂടെ മാത്രം, അതിലെ കഴിവുകളിലൂടെ മാത്രം മേ ബി ഒരു 2-3 വർഷത്തെ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാകും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആ ബിഹൈൻഡ് ദെയർ, ബട്ട് അതിലൂടെ അവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പക്ഷെ ഇതും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇസ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്. ഇത് ഒരു ഫാർ ഫെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല. ഇത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വിൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എത്താൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഐ ബിലീവ് ഷുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. 50 ലക്ഷം per annum എന്നുള്ളതൊക്കെ വെറും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും ഏതൊരു സാധാരണ, ഇഫ് ഐ കുഡ് ഡു ഇറ്റ്, ഇഫ് ഓൾ ദി യൂട്യൂബേഴ്സ് അറൌണ്ട് യു കുഡ് ഡു ഇറ്റ്, നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ അഗൈൻ ഐ വിൽ ബ്രേക്ക് ദിസ് ഡൗൺ ഫോർ യു. എങ്ങനെയാണ് വൈ ഐ എം സേയിങ് 50 lakhs എന്നൊരു ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്. യൂട്യൂബിൽ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൊണറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 2 മാർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, ആഡ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് വഴി നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് വരും. ആൻഡ് യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ വലിയ എമൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ യൂട്യൂബേഴ്സ് പറയും അത് അത്ര വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല. ബിക്കോസ് യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ്സെൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാളും വലിയ എമൗണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ആഡ്സെൻസ് നിന്ന് വരുന്ന എമൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു ജേർണിയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി എ സ്ട്രഗിൾ. മാസം ലൈക്ക് 2-3 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് $100 7,000 വരുന്ന ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ബട്ട് ഞാനിവിടെ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യതകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സാധ്യതകൾ അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ബിക്കോസ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാതെ എന്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ വെച്ച് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ മെനി ഓഫ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിലൂടെ മാത്രം മാസം 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന മലയാളം ചാനലുകളുണ്ട്. മലയാളം ചാനലുകൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ആഡ്സ് വഴി മാത്രം 10 ലക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. റൈറ്റ്? അതൊരു അപ്പോൾ യു ക്യാൻ പ്രോബ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഐ സെഡ് 50 lakhs ഒരു റൈറ്റ് ആ ലൈക്ക് പെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇനി ബ്രാൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ഒരു മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മേ ബി ഒരു 30 seconds ആ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ സർവീസിനെ പറ്റിയും സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 10 lakh rupees പ്ലസ് GST ആണ്. ഒരൊറ്റ ബ്രാൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫോർ 30 seconds. ആ ഒരു ചാനൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ചാനലിന്റെ റീച്ച് ഇസ് ഹ്യൂജ്, അതൊരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലാണ്. ബട്ട് അഗൈൻ ലെറ്റ്സ് കം ഡൗൺ ടു
ചെറിയ ചാനൽസ് പ്രോബ്ലി എന്റെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൈസ് ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ഹൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ചാനൽസ് ആണ്. അവരൊക്കെ ഈസിലി 10 lakhs അല്ലെങ്കിൽ 5 lakhs എബോവോ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഒരു 30 seconds 1 minute മെൻഷൻ വാങ്ങാറുണ്ട്. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി സൈസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ യു ക്യാൻ ചാർജ് സംവേ ബിറ്റ്വീൻ 50,000 അപ് ടിൽ 2 lakhs. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹവ് ബിൽഡ്, ഹൗ നീഷ് യുവർ മാർക്കറ്റ് ഇസ്, അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ ജോക്ക് പറയുന്ന വെറുതെ തമാശ മാത്രം ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രോൾ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ചാനലിന് 1 million സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല. അതേസമയം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന വെറും 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും, എന്നാൽ ആ 10,000 പേരും പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിൽ താല്പര്യമുള്ള ഹൈലി എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ 1 million കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹൈലി ഇന്റിമിഡേറ്റിംഗ് ആണ്. ചാനൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണ്ടേ, മറ്റൊരാൾക്ക് 1 million ഉണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തും, അതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ ഒരു വളരെ കോമൺലി വരുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ടു ബിൽഡ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ്. ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒരു വ്യൂക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും, അത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അഗൈൻ ഐ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഫോർ യു. ഐ ഹാവ് ബീൻ ഗെറ്റിംഗ് നിയർലി 10 to 15 paisa per view, but we are talking about millions of views here. So ഇതൊരു you can extrapolate it. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി വാലിഡേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാലിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് ക്യാൻ ബി എ കരിയർ. ബട്ട് അഗെയിൻ ഇപ്പോഴും തമാശ രൂപേണ പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. പുറത്തു പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് മേ ബി ഒരു എൽഡർലി പേഴ്സൺ ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഇവന്റിന് പോവുകയാണ്, ഈവൻ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും റെസ്പെക്റ്റഡ് അല്ല. കൺവെൻഷന് പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ബട്ട് വി വിൽ ബിൽഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ അവർ സെൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വി ഹാവ് ടു ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നമ്മളൊരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകുമ്പോൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ്. മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നെ പറ്റി വളരെ ഫുവാദ് ഗേവ് മീ എ വെരി ഹംബ്ലിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, സോ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ജേർണി വളരെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു വേ ടു ഗോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ യു ക്യാൻ പ്രോബ്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന മേഖല എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വെറുതെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ GPS വെക്കുമല്ലോ, GPS ഹോൾഡറിൽ നമ്മൾ മാപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി വെക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. ഞാൻ കൺവെൻഷൻസിനും പല സിസ്റ്റത്തിനും വളരെ എതിരായതുകൊണ്ട് അന്ന് അതാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു, ശ്രദ്ധിച്ചത് പോലുമില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റഡ് ഓൺ ടു യൂട്യൂബ്. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഷെയർ എനിവേർ. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും സർക്കിളിനും ഒന്നും ഇട്ടില്ല. അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പയ്യെ ട്രാക്ഷൻ വന്നു തുടങ്ങി. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടോപ്പിക്കുകളെ പറ്റി സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സ്പേർഡ് സക്സസ് ഫോർ മീ ഓൺ യൂട്യൂബ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ലൗഡ് സ്പീക്കിംഗ്, ബട്ട് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശമാണ്. അതിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള, പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മോശമല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ 6 months തന്നെ 50,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ again, since I was deeply interested in personal finance management, എനിക്ക് say when I started getting salary, when I sold my company, എന്റെ കമ്പനി വിറ്റപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാശിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് took me to personal finance management, took me to stock market investments. അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. എന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിലീവിംഗ് ഇൻ ഹസ്ലിംഗ് ഫോർ യോർ സെൽഫ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം, സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിതം മുന്നിലേക്ക് നയിക്കാനും ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ I started speaking about entrepreneurship, about brands, how companies are built, how businesses are run, how to manage your personal finance, how to invest in the market. അതിനെയൊക്കെ പറ്റി യൂട്യൂബിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ I started getting traction. ഇപ്പോൾ നിയർലി 2 വർഷം ആയിരിക്കുന്നു, 2 വർഷം ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നൗ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് 5,25,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചത് തുടക്കകാലത്ത് സിൻസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സച്ച് നിഷ് ബിസിനസ് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കുറെ വീഡിയോസ് ഇട്ടപ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലീഡ്സ്. ഇതൊരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോത്ത് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ബിസിനസ്മെൻ ഇൻ കേരള, ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളും ഇൻഫാക്ട് വലിയ ടെൻസ് ഓഫ് ക്രോർസിന്റെ റവന്യൂ, അത്രയും വലുതുള്ളൂ, വലിയ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ക്രോർസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ബട്ട് അഗെയിൻ അറ്റ് ദാറ്റ് സ്കെയിൽ വാസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ മീ. ടെൻസ് ഓഫ് ക്രോർസിന്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ ഇയർലി ഉള്ള ബിസിനസ്സസ് പോലും എന്നെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫോർ സ്ട്രാറ്റജൈസിങ്, ഫോർ കൺസൾട്ടിങ്. സോ വിത്ത് വാട്ട് എവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഹാഡ്, എന്റെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത്, എന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റൺ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റെൻഡറിങ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഐ മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ബിൽഡിംഗ് എ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡു തിങ്സ് ഫോർ ഫ്രീ. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് പ്രോബ്ലി ഒരു കോഴ്സ് പുറത്തു പോയാൽ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരെ വെക്കുന്ന കോഴ്സ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഐ കുഡ് ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോർട്ടഡ്. എനിക്ക് അതിനെ മൊണറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു കോഴ്സ് വിറ്റിട്ടുള്ള പൈസയുടെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഓൾവേസ് പ്ലേസ് മൈസെൽഫ് ആസ് എ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. കൺസൾട്ടൻസിക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സെൽ മൈ സർവീസ് ഫോർ പെന്നി. ഇപ്പോൾ ഒരു ആർലി ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കൺസൾട്ടൻസി ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് ഐ ട്രാവൽ ടു ദുബായ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. ദുബായിൽ പോയിട്ട് അവിടെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലയൻസിന് ഉണ്ടാക്കി. അതും എല്ലാം ഐ മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഐ ചാർജ് ദം ഹെവിലി ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ പ്ലേസ്ഡ് മൈസെൽഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ അതൊക്കെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ സർവീസസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് I did make a fortune there for sure, and that helped me invest in the markets better because I had access to larger capital. And again, because I have been an investor and a trader, I continue doing it. പിന്നെ COVID happened, lockdown happened, I was stuck at home. അപ്പോൾ I was forced to do something on YouTube. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി അറിയുന്നതല്ലേ, അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാം, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ലെറ്റ് എവ്രി വൺ ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിശക്തമായിട്ട് ഐ തിങ്ക് നിയർലി ഫോർ 100-150 days straight ഒരു ദിവസം പോലും ഇടാതെ എവറി സിംഗിൾ ഡേ, ചെറിയ വീഡിയോസ് അല്ല, ഞാൻ ഇതാ പുറത്തു പോയി, ഞാൻ കറങ്ങുകയാണ്, ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറയുന്ന വ്ലോഗ്സ് അല്ല, വളരെ ഇൻഫർമേഷൻ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, നോളജ് പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്. പ്രോബ്ലി ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 30 മുതൽ 40 മിനിറ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എവറി സിംഗിൾ ഡേ ഫോർ 100-150 days സ്ട്രേറ്റ്. 3-4 മാസം അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇട്ടു. ആൻഡ് ഐ ഗെസ് എന്റെ ചാനലും അഗൈൻ ഗ്രൂ ഫ്രം 2.5 lakh subscribers to 5 lakh subscribers within a span of that 3-4-5 months. എത്രയോ പേരെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്നും മോശമല്ലാത്തൊരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലുമുള്ള റെവല്യൂഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിലെ റെവല്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇന്റന്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു വാണ്ട് ടു ഗോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അഗൈൻ നൗ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് വെയർ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല അല്ലെ. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു. They started asking for services. They started asking for news. I started a blog for that. Then I started a mobile application for that. പിന്നെ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ people need a lot of services. It might be paid training. It might be say ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ എത്ര പേര് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ they need their income tax to be filed. Why should they go outside? Let me provide them with the service. So I am looking at 1 lakh people waiting for their income tax return to be filed. എത്ര വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. സേ മാർക്കറ്റിൽ പീപ്പിൾ ചാർജ് 2,000-3,000 rupees ഫോർ ഫയലിംഗ് IT റിട്ടേൺസ്. സേ ഞാനൊരു വലിയ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻ ഹൗസിലെ എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് 1000 രൂപക്ക് അത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്ക്. 1000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 10 ലക്ഷം രൂപയായി. 10,000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 1 കോടി രൂപയായി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 1 ലക്ഷം പേർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് സൈസ് ഓഫ് 10 crore rupees. മാർക്കറ്റ് സൈസ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് 10 crore rupees. ഞാനത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്, ഐ മീൻ ഞാനത് എല്ലാം, എനിക്ക് അതൊരു ടാം ആണ്, ടോട്ടൽ അഡ്രസബിൾ മാർക്കറ്റ് ആണ്. ഞാൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആകുമെന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ബിൽഡ് ജസ്റ്റ് ബൈ ഡിസൈഡ്. ഒരൊറ്റ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ബൈ ഡിസൈഡിങ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ട്രെയിൻ പീപ്പിൾ ഓൺ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സർവീസ് പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഫണ്ട്ഫോളിയോ എക്സിസ്റ്റ്. And now ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യലി ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് they need multiple services, not just income tax filing, right? They need mutual fund investment advisors. They need probably അവർക്കെല്ലാം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ടി വരും, അവർക്ക് കാർ ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? അതിനുമെല്ലാം if I can provide them the service, isn't that monetizing a huge, probably a massive opportunity? അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. So this is how you should be probably thinking about building an online presence. അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കറങ്ങാൻ പോയി, അവിടെ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം നിന്ന് പോകാതെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സെഡ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് അല്ല ഗെയിം, പക്ഷെ അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള 99% ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ യൂട്യൂബിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ റൂക്കികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഇടുക, അതിൽ നിന്ന് ആഡ് കൊണ്ടുവരിക, ആഡ് റവന്യൂ കൊണ്ടുവരിക, കളർ ആവുക. എന്നാൽ ഗെയിം അവിടെയല്ല. ഗെയിം ഇസ് below the ocean. അവിടെയാണ് where you have to be intelligent, you have to have your own set of skills and probably build a business around your online presence. ഇതായിരുന്നു എന്റെ ജേർണി. മോണറ്റൈസേഷൻ, യൂട്യൂബ് ആഡ് റവന്യൂ ഉണ്ട്, ബ്രാൻഡ് ഡീൽസ്. ഞാൻ പക്ഷേ എന്റെ വീഡിയോസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഞാൻ ബ്രാൻഡ് ഡീൽസ് ഒന്നും അധികം ചെയ്യാറ് പോലുമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് മൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എത്രയ്ക്കോ വളരെ സ്കാമി ആയിട്ടുള്ള, കാരണം ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ്, ഒരു വീക്ക്ലി ബേസിസിൽ എനിക്കൊരു 10 or even 20+ ബ്രാൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻസിന് മെയിൽ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു റെലവൻസും ഇല്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഐ അബ്സല്യൂട്ട്ലി സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ്. പല ചാനൽസ് നടത്തുന്നവരും ആ ഒരു പൈസ കിട്ടാനായിട്ട് മാത്രം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്രാൻഡ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ലോങ് ടേമിൽ ചാനലിന് മോശമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൺസൾട്ടൻസി ചാർജസ്, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു റെഗുലർ ട്രേഡർ ആണ്, ലൈക്ക് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹു ഐ ആം. അത് എന്റെ അകത്തുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊരു ഇൻകം ആണ്, ബിസിനസ് ഇൻകം ആണ്. സോ ഞാൻ ആരായിരുന്നു, ഞാൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് വഴിയും അതിന് ചുറ്റും ഒരു ബിസിനസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മോണറ്റൈസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ റെലവൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആണ്. എനിക്ക് സംസാരിക്കാനും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനും അറിയായിരുന്നു, വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയും പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിനെ പറ്റിയും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റിയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സബ്ജക്ട് നോളജും പാഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ, എന്റെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ എക്സലൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി വിളിക്കുന്ന ദ എക്സലൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അതും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ദ റെലവൻറ്റ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് മീ ഡു ഇറ്റ്. ഇനി ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്റെ കഥയെല്ലാം കേട്ടു, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ്, ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മേജർ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നോ വൈ യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. എന്തിനാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ പലരിടത്തും ചോദിച്ചാൽ പലരും പറയും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്ന് പറയും, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ബാഡ് മോട്ടിവേഷൻ, റൈറ്റ്? ഐ മീൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിലുള്ള ആ ഒരു കരിയറിനെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല, നോ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് ഓൾ. പക്ഷെ മണി ഇസ് നോട്ട് ദി ബെസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് പൈസ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുമ്പോൾ പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹസിൽ ചെയ്ത് പെർസീവിയർ ചെയ്തിട്ട് മേ ബി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു വന്ന പൈസ കിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ 2-3 വർഷം എടുക്കണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ പൈസയാണ്, മണിയാണ് നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ അവേ. അത് നിങ്ങളെ പെർസീവിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. സോ മണി ഷുഡൻ ബി യുവർ മോട്ടിവേഷൻ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാഷൻ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലവ് ഫോർ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇൻ ദ മാറ്റർ. അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശക്തമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിച്ചിട്ട് ബേൺ ഔട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് പോകും. പിന്നെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ചാനൽ തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് രസമുണ്ട്, പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഓക്കെ, ചാനൽ എന്തിനെ പറ്റി ആയിരിക്കണം? അപ്പൊ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് വളരെ നീഷായിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാം, ഫോൺ എടുക്കുക, അൺബോക്സ് ചെയ്യുക, കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരു സംഭവമായി വരുന്നുണ്ട്, ഗെയിമിംഗ് ചാനൽസ് കുറേ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്, ഒരു എവർഗ്രീൻ കുക്കിംഗ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ടോക്ക് ഷോ ബേസ്ഡ് ചാനൽസ് കുറേ വരുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമകാലികമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിലും കഥകളാണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ചാനലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡിഫൈൻഡ് വെർട്ടിക്കൽസിൽ ഓൾറെഡി ഓരോ വെർട്ടിക്കലിലും 100 1000 പരം ചാനൽസ് ഓൾറെഡി കേരളത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കൽസ് മാത്രമല്ല, ഇതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇനി ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അതുപോലൊരു ചാനൽ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് പോയിന്റ് ആണുള്ളത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കുക്കിംഗ് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ട്രാവൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഇനിയിപ്പോ പുതിയ ഇഷ്ടമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ലെറ്റ്സ് സേ അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ബി യുണീക്ക്, ബി ഒറിജിനൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ഗുരുജി എന്നുള്ള ഹിന്ദി ചാനൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അറിയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ചാനൽസ് ആണ്. അപ്പൊ സംഭവിച്ച ടെക്നിക്കൽ ഗുരുജി ഒരു സംഭവമായ ശേഷം ഹിന്ദിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 1000 ചാനൽ, ഞാൻ തമാശ പറയില്ല, 100 1000 ചാനൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ദോസ്ത്, ടെക്നിക്കൽ ശർമാജി, ടെക്നിക്കൽ, അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ വെച്ചിട്ട് കുറെ. അപ്പോ കേരളത്തിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഐഡിയ, നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം, ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം. ഓൺലി ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഗൈൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ബേൺ ഔട്ട് സംഭവിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെയാകും, നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെറുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പൊ ട്രാവൽ വ്ലോഗിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ട്രാവൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് എന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്. എന്നാൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ, ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 5 വീഡിയോ ഇട്ടു നോക്കി. യൂട്യൂബിൽ കളറാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടു, അത് ഹിറ്റായി. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗർ ആകാൻ പോയാൽ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ എനിക്ക് വിഷമമായിരിക്കും, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, ക്യാമറയും എടുത്തിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാണല്ലോ എന്ന്. ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള. വേറെ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ കോണ്ടന്റ് ഇസ് ഒറിജിനൽ, ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിക് ആൻഡ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം, വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, ക്യാമറ, മൈക്ക്, സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്, വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, അതൊന്നും മാറ്റർ ചെയ്യില്ല. അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ എനിക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലല്ലോ, എനിക്ക് മേ ബി നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദോസ് ആർ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് വിത്ത് ടൈം. വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്
മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്, അതിലൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പോലും എന്റെ പ്രോബ്ലി ആദ്യത്തെ 100 വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ്. മൊബൈൽ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. സൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തു, ഓഡിയോയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. 1000 രൂപയിൽ കുറവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മൈക്രോഫോൺസ് വാങ്ങാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. 500 രൂപയിൽ പോലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി 500 രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന്, നാളെ പോലും അല്ല, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്? സ്ക്രീനിൽ വരക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ടു മച്ച് ഫൺ ആകുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇതൊന്നും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ കാണുമ്പോൾ, ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ്. എന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്ക്, എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് അതിലുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് റൈറ്റ് നൗ. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു പോകുക. ഇതെല്ലാം വിത്ത് ടൈം ബെറ്റർ ആകും. വിത്ത് ടൈം മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊരു നാച്ചുറൽ ജേർണിയാണ്. അതിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത്, തീരുമാനിക്കുക എന്തിനാണ് യൂട്യൂബിൽ വരേണ്ടത്, തീരുമാനിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക, എന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക. പുട്ട് ഔട്ട് കോണ്ടന്റ്, പെർസീവിയർ, ഡു ഹാർഡ് വർക്ക്, സ്മാർട്ട് വർക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സലൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരിക. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ വെൻ. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ജേർണിയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാവരും മൂഡായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അധികം വ്യൂസ് കിട്ടില്ല, ബോറടിക്കും, കുറെ പേര് അവിടെ തന്നെ നിർത്തിപ്പോകും. കുറെ പേര് കുറച്ചുകൂടി പെർസീവിയർ ചെയ്യും, അവർക്ക് മോണറ്റൈസേഷൻ കിട്ടും. മോണറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മൂടാവും, ഇപ്പൊ കുറെ പൈസ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാലും പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പേച്ചൊക്കെ വരുന്നത്. അത് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 7000 രൂപയോ 10000 രൂപയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഹാർഡ് വർക്കിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മണി വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ 99% ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ടോം, ഡിക്ക് ആൻഡ് ഹാരി സ്റ്റാർട്ട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ 99% ആൾക്കാർ നിർത്തി പോകല് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇടുന്ന ഹാർഡ് വർക്കിന് പൈസ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ. അതുപോലെ ഇനി ഗുഡ് കേസസ് ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തു, നല്ല കോണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി സക്സസ്ഫുള്ളി സംഭവിച്ച പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് ബ്രാൻഡ്സ് വരുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും, എങ്ങനെ നല്ല ഡീൽസ് കണ്ടെത്തണമെന്നും, ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയത്തെയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനെയും എങ്ങനെ ലെവറേജ് ചെയ്യണമെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്നു. റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവിടെ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ബിൽഡ് എ ബിസിനസ് അറൌണ്ട് മൈ യൂട്യൂബ്. അതും പലരും ചെയ്യാതെ പോകുന്നു, ആൻഡ് ദേ എൻഡ് അപ്പ് ഫെയിലിംഗ് ഇൻ യൂട്യൂബ്. അപ്പൊ അത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിലും യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യും. കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യും. കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ താങ്ക് യു. റൈറ്റ്? ഇക്കാന്ന് എഴുതിയത് ആരാണെങ്കിലും വളരെയധികം നന്ദി. അപ്പൊ ഇനി അതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായനെ. പോയിന്റ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിൽ മാത്രം ആൾക്കാർ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണം, വീഡിയോ ടോപ്പിക്സ് ആലോചിക്കും, നല്ല ടോപ്പിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കുറെ നല്ല വീഡിയോസ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കും. വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യൂട്യൂബ് ഗെയിം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളൊരു മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡയറക്ടറും ഫുൾ ടീമൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസറെ കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ലൊരു മൂവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മൂവി ഉണ്ടാക്കി അവരവിടെ വെച്ചു. മൂവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്തു. ആരെങ്കിലും സിനിമ കാണാൻ പോകുമോ? പോയിന്റ്, സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് വിജയിക്കുന്നത്? അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും മറന്നുപോകും. പലരും തുടക്കകാലത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നത് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാം, വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, അതങ്ങോട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടാൽ മാജിക്കലി വ്യൂസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. മേ ബി ഒരു ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ടൈറ്റിൽ ഇടും, ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് തംബ്നെയിൽ ഇടും, അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, മേ ബി ടാക്സ് ഒക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും, അതാണ് വിജയം എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാൽ അതല്ല വിജയം. അത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ജേർണിയിലെ ഓൺലൈൻ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് കോണ്ടന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതാരും നോക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ റെലവന്റ് ചാനൽസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ റെലവന്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കാനുള്ള ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തുടക്കകാലത്തിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ഭാവിയിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. പിന്നീട് ഐ റീച്ച്ഡ് എ പോയിന്റ് വേറെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ആരും അത് ചെയ്യാത്തത് കാണുകയാണ്. അപ്പോ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ പോയി ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യും. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ലിങ്ക്ഡിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ലിങ്ക്ഡിൻ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അത് ഇനി ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ചാനൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി ആൾക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കും, എന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന്.
സോ ആദ്യത്തെ ഒരു 1000, 2000, 5000 പേരെ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി ഇറങ്ങി ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് സംസാരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും തെറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് 5000 പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഗെറ്റ് യു യുവർ നെക്സ്റ്റ് 5 million. ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ അത്രയും എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പലരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഐ ബിലീവ് ഈ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി എ മേജർ ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ദിസ് സെഷൻ. ഇത് പലരും ആരും സംസാരിക്കാതെ പോലും പോകുന്ന വിഷയമാണ്. ഒരു മേജർ ടേക്ക് അവേ ആണ്. വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ല, ഹസിൽ ടു ഗെറ്റ് എൻ ഓഡിയൻസ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, ഓഡിയൻസിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. എല്ലാവരും ഓഡിയൻസിനെ മേ ബി കുറെ പേര് കൊണ്ടുവരും. What they do is they forget their audience after they build an audience. Community engagement എന്ന പോയിന്റ് മറന്നു പോകുന്നു. ഈ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ make sure that you engage with them, make sure that you resonate with them, make sure that you listen to their points, listen to their feedback. അവരുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, കമന്റ്സിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്, ലൈവ് സെഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ട്, പ്രോബ്ലി ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റപ്സ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അതിശക്തം ഫാം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട്. നമുക്കൊന്ന് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിന്റെ പുറത്തേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കൊണ്ടുവരിക, പ്രോബ്ലി വാട്സാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, പ്രോബ്ലി ടെലിഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അവർക്ക് അവിടെയും വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു വിൻ ഓൺലൈൻ. അല്ലാതെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ അതിശക്തമായ കോണ്ടന്റ്, നിങ്ങൾ നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം ജോബിനേക്കാളും വലിയ ജോബാണ്. രാവിലെ എപ്പോ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും എപ്പോ വരെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോൺ കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പ്രോബ്ലി ഐ ഹോപ്പ് യു റീച്ച് എ പൊസിഷൻ വെയർ യുവർ റിക്വസ്റ്റ് ആർ ഓൾവേസ് 99+. ഞാൻ ഡെയിലി ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ റിപ്ലൈ ടു സേ 10 or 20 ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെസ്സേജസ് എവറി ഡേ. അത് 99+ റിക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ റിപ്ലൈ ടു എവറി മെയിൽ, ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ റിപ്ലൈ ടു എവറി ലിങ്ക്ഡിൻ മെസ്സേജ്, ഓൾ മൈ മെയിൽസ്, ഓൾ മൈ ടെലഗ്രാം മെസ്സേജസ്, വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജസ്. ബട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ അതിൽ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എൻഗേജ്മെന്റ് വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തനിയെ വന്നു തുടങ്ങും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു വിൻ. ഇതൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ തീർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി 2 എക്സാമ്പിൾസ് തന്നുകൊണ്ട്, 2 യൂസ് കേസസ് തന്നുകൊണ്ട് വി ആർ ഫിനിഷിംഗ് ദ സെഷൻ. അപ്പോൾ 2 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ, ഐ ഹോപ്പ് ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊഫഷണൽസ് മീറ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറെ IT പ്രൊഫഷണൽസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, കോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി you are good in a single language or ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്, മേ ബി ബാക്ക് എൻഡ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ, ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു. ഐ ടോട്ട് ദാറ്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്. ഞാൻ എഴുതി തരാം. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ടീച്ചിങ് കോഡിംഗ് ഓൺ യൂട്യൂബ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവീണ്യമുള്ള മേഖല എന്താണെങ്കിലും, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണെങ്കിലും അത് യൂട്യൂബിലൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചോ. ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പോയിന്റ് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ സ്ട്രോങ്ലി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഫെൽറ്റ്, എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി. ആ ആൾക്കാർക്ക് ബേസിക് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള കുറച്ച് നോളജ് ആൾക്കാർക്ക് പഠിപ്പിച്ച് അതിന്റെ മാസ് മീഡിയ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്റെ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മോഡ് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും. എന്താണ്? ഐ ആം എ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്, ഐ ചാർജ് ഹെവിലി ഫോർ ഗിവിംഗ് മൈ ടൈം ഔട്ട്. അതിന് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറെ ചാർജ് ചെയ്യും. അതല്ല, യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ഒരു മാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ നോട്ട് ചാർജ് ഫോർ ഇറ്റ്, എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തോ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ എം ഗോയിങ് ഡൗൺ. ബിക്കോസ് ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് പെയ്ഡ് സെഷൻസ്. ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കോഡിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കോഡിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട, ഒരു 10,000 പേരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ബിക്കോസ് അവിടെ ഞാൻ നമ്പർ പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാ വർഷവും കേരളത്തിൽ, മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചോ, എല്ലാ വർഷവും കേരളത്തില് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ്. അക്രോസ് ഓൾ ദീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇൻ കേരള, എല്ലാ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും. അപ്പൊ അവര് അടുത്ത വർഷം പോകുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം പിന്നെയും വന്നു. സോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് സൈസ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓൾറെഡി. അതായത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുണ്ട്, പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടൊന്നും അറിയാത്ത, കോഡിംഗ് അറിയാത്ത, എന്നാൽ കോഡിംഗ് പഠിച്ച് ജോലിയിലേക്ക് കയറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തന്നെ 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പേര് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതി തരാം. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഹിയർ. അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷവും 1 ലക്ഷം പേര് കയറി വരികയാണ്. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്, ഐ മീൻ അമേസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ഐ ആം ഷുവർ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള, കഴിവുള്ള, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള, സ്കില്ലുള്ള ആളുണ്ട്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുഡേ, ഞാൻ എഴുതി തരാം, മേ ബി ആഫ്റ്റർ 1 year നിങ്ങളായിരിക്കും കേരളത്തിലെ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിയും, എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയും, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ജോബിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കോഡിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇദ്ദേഹമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കും അയാൾ പറയുക. ഈ ഒരു ആളുണ്ടല്ലോ, പുള്ളിയുടെ യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ എല്ലാം ഫ്രീ ഉണ്ട്. ഇനി അതല്ല, പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോയാൽ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നേരിട്ടും പുള്ളി പഠിപ്പിച്ചു തരും, അത് പെയ്ഡ് ആണ്. പുള്ളിയുടെ അക്കാഡമി പ്രോബബ്ലി കൊച്ചിയിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്പ് ഉണ്ട്, ആപ്പിൽ പോയാൽ പെയ്ഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്, പുള്ളിയുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നേരിട്ട് പഠിക്കാം. ദിസ് ഇസ് എ
multi-crore opportunity right in front of you because you have a market size, validated market size of lakhs. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ വെറുതെ എന്റെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, അപ്പൊ ഇത് മേ ബി ഇതിനോട് എല്ലാവർക്കും റെസണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഹോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണമെന്നും ആൻഡ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകും. എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഔട്ട് ദെയർ, sharik@funfolio.in മെയിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ funfolio.in വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് ഇടാം. ഇഫ് someone is up for it, I'll be with you. നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഓഫർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെക്കുകയാണ്. ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനീഷ്യൽ ഓഡിയൻസസിനെ മേ ബി ഒരു ക്രോസ് പ്രൊമോഷനിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദിസ്, റൈറ്റ്? ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് കേരള ഗ്രേറ്റ്. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊഫഷണൽസ് മീറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ എത്രയോ പേരാണ് പ്രവാസികളായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും പോയി വർക്ക് ചെയ്യണത്. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ കം ബാക്ക് ടു കേരള. വി ബിൽഡ് വാല്യൂബിൾ, വാല്യൂ ഗിവിംഗ് ബിസിനസ്സസ് ഹിയർ. പലരും പോകുന്നതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. കേരളത്തില് ഇനഫ് സാലറി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്, വാല്യൂ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പുറത്തു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ബിൽഡ് ബിസിനസ്സസ് ഇൻ കേരള ഹു ക്യാൻ പേ ദീസ് പീപ്പിൾ വെൽ ഇനഫ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. സോ ഐ എം ഓൾവേസ് അപ്പ് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. പ്രോബബ്ലി ആരെങ്കിലും മെഹന്തി ഡിസൈനിങ് എന്നാണോ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയതാണ്. മൈലാഞ്ചി ഇടൽ ബേസിക്കലി അല്ലെ. അപ്പൊ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വലിയ സാധനമൊന്നും വേണ്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രോബബ്ലി വിചാരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ബീൻ കൺവേഡ് ബൈ ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊഫഷണൽസ് മീറ്റ് ദാറ്റ് there are a lot of families attending the event. കുറെ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, കുറെ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാം മൈലാഞ്ചി ഇടാം. അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. മൈലാഞ്ചി നന്നായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിക്കോ. എങ്ങനെയാണ് മൈലാഞ്ചി ഇടേണ്ടത് അതിന് എനിക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെതായ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടേതായ യുണീക് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു നീഷ് മാർക്കറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എ നീഷ് മാർക്കറ്റ് ഇസ്. കേരളത്തിൽ ഒരു സൺഡേ എത്ര കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ടാകും? ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴും കല്യാണം പഴയ ബിഗ് ഫാറ്റ് വെഡിങ്സ് അല്ലാന്നുള്ളൂ, കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സൺഡേയും. എനിക്ക് നമ്പർ അറിയില്ല, മേ ബി നോക്കാം. 1000s and 10,000s ഓഫ് കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കേരളത്തിൽ മാത്രം. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മെഹന്തി ഇടണം അല്ലെ. അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ് അഗെയിൻ ഫോർ യു. എല്ലാ ആഴ്ചയുമാണ് ഈ പറയുന്ന 10,000 കല്യാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ 1000 കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും 4 ആഴ്ചകളുണ്ട്, എല്ലാ വർഷവും 52 ആഴ്ചകളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിക്കറിംഗ് തിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, യുണീക് ഡിസൈൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഐ മീൻ ഓരോ കസ്റ്റമും ഓരോ കൾച്ചറും ഓരോ നാടിന്റെയും പൈതൃകത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് ഇടാൻ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബിക്കോസ് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് ഇടാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൾച്ചർ കാണിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ യു വിൽ പ്രോബബ്ലി ബിക്കം എ സെലിബ്രിറ്റി മെഹന്തി ഡിസൈനർ, സെലിബ്രിറ്റി മൈലാഞ്ചി ഇടുന്ന ആള്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 10,000 പേര് മതി. കാരണം ഈ 1000 കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, മെഹന്തി ഇടാൻ പോകുന്നവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി നാച്ചുറലി ഇഷ്ടമുള്ളവർ കുറച്ച് പേരുണ്ടാകാം, റൈറ്റ്? ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മതി, നോട്ട് ഈവൻ മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. വെറും 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് ഇസ് എ നീഷ് ആക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്താൽ യു ആർ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ വെയർ യു ആർ എ സെലിബ്രിറ്റി മെഹന്തി ഡിസൈനർ. നാളെ കേരളത്തിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബിഗ് ഫാറ്റ് വെഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഇൻ ദെയർ. അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രീമിയം ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെഷന് മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ 50,000s or lakhs പോലും ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മെഹന്തി ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെഹന്തിയുടെ കോണിന്റെ എല്ലാം ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. Sharik, sorry to interrupt in between. You have another 2 minutes, and we would also have to look at the question answer session. Absolutely. So this is the last slide. So ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ. Thank you. Yeah. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രമാത്രമാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ റൈറ്റ്ലി എൻഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി, അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള 2 എക്സാമ്പിൾസും കണ്ടു. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. ടേക്ക് സം ടൈം ബാക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കഴിവുകൾ എന്താണ്. ഇപ്പൊ മെഹന്തി ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സാധനം എന്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മൈലാഞ്ചി ഇടാനുള്ള ആൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മൊണറ്റൈസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അതിനെ അറൌണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനത്തിനെ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇഫ് യു നീഡ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ബട്ട് അഗെയിൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ
പേഴ്സണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ആസ് ഐ സെഡ് ഐ ചാർജ് ഹെവിലി ഫോർ ഇറ്റ് പ്രോബബ്ലി ആസ് ഇൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് യൂസ് കേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് കോഡിംഗ് എന്നുള്ള സാധനം നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ സംഭവമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഗോയിങ് അഹെഡ് കുട്ടികൾ കോഡിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും ആൻഡ് ഐ മീൻ ബിൽഡിംഗ് കരിയർ അറൌണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി വാല്യുബിൾ ആൻഡ് ഐ നീഡ് ദാറ്റ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ കേരള. കേരളത്തിൽ കുറെ അങ്ങനെ ടാലന്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ദോസ് പീപ്പിൾ നീഡ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ കേരള ആൻഡ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ ഈ ഗൾഫിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ആസ്പിറേഷണൽ വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ആസ്പിറേഷണൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ഡു ഇറ്റ്. പിന്നെ ഒരു സാധനം പറയാനുള്ളത്, യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് റൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ തകർത്ത് കളയും. ആദ്യം തന്നെ കുറെ വ്യൂ കിട്ടും, കുറെ പൈസ കിട്ടും എന്നുള്ളത് മറക്കുക. Put in work, it will take time, but the benefits it will bring us amazing. And burnout എന്നൊരു സംഭവം വളരെ റിയൽ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സ് റൺ ഔട്ട് ആകും, നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് കളർഫുൾ ആണെന്ന്, പക്ഷെ ഒരു ടോപ്പിക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ സ്പേസിലും കുറെ ടോൾ എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ എ റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. I'm sure you all can succeed in the online space. You can all earn from there and build a very, very, very valuable career out there. Thank you. Let's move on to the Q&A session. Yeah, Sharik, if you can come on the main screen. Yeah. Fantastic. Okay, excellent, talk, I must say. And let me directly get into the questions. Many YouTubers, this is the first question for you. Many YouTubers are not academically qualified in subject matter in spite of their popularity. This leads to giving out misleading information, especially in critical areas such as healthcare. How do you address this in the absence of any formal regulations in the country? Right. Absolutely amazing question. Valare ishtapettu. I mean, if this is the level of questions to be maintained, I would be really happy. Right. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഒന്ന് ക്രിയേറ്ററിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്, ഒന്ന് കോണ്ടന്റ് കൺസ്യൂമറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, വ്യൂവറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ക്രിയേറ്ററിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ വളരെ വളരെ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐ മീൻ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് വ്യൂസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റീവിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ സി ആസ് ഐ സെഡ് യൂട്യൂബ് ഒരു മൊണറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നുമില്ലായെങ്കിലും, അവർക്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലായെങ്കിലും, അവർക്ക് പോപ്പുലാരിറ്റി ഇല്ലായെങ്കിലും, അവർക്ക് സബ്ജക്ട് നോളജും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇല്ലായെങ്കിലും, ഇഫ് ദേ പുട്ട് ഒരു ക്ലിക്ക് ബെയ്റ്റ് ഉള്ള ടൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സോ കോൾഡ് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടാലും വ്യൂസ് കിട്ടും. ആ വ്യൂസിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം ഞാൻ വളരെ ചെറുത് പിടിക്കുകയാണ്, മാസം ഒരു 30,000-50,000 രൂപ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഷുഡൻ സംവൺ ഡു ഇറ്റ്? ഒരു ക്രിയേറ്ററിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു വലിയ നാടാണല്ലേ കേരളത്തിൽ, 3-3.5 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട്, എനിക്ക് ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നാൽ യൂട്യൂബ് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വെറും സാധാരണക്കാരൻ, സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാത്ത, ലെജിറ്റിമസി എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത, എന്തുകൊണ്ട് എത്തിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത, എന്തുകൊണ്ട് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആകണം എന്ന് അറിയാത്ത ഒരാളുണ്ടാകും. വെറും സാധാരണക്കാരൻ, പ്രോബ്ലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പോലും അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ. പുള്ളി നോക്കിയാണ് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കെയർ തട്ടിപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് 30,000 rupees per month, why shouldn't I do it? And who is stopping him from doing it, right? എന്റെ ഭാഗത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂട്യൂബ് ഇസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. യൂട്യൂബിന്റെ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ട്രെൻഡിങ് പേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അഡൾട്ട് കോണ്ടന്റ് ദെയർ അല്ലെ. ട്രെൻഡിങ് പേജിൽ പോയാൽ വളരെ ബി ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡൾട്ട് കോണ്ടന്റ് അവിടെ വരുമായിരുന്നു, ബിക്കോസ് അതിന് വ്യൂസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻ ആൽഗോരിതം മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ട്രെൻഡിങ് പേജിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇല്ലെജിറ്റിമസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാധനം യൂട്യൂബ് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഈവൻ കീപ് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട്. അതർവൈസ് മൈ പോയിന്റ് ഇസ്, ഒരു ക്രിയേറ്ററിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നോ വൺ ഇസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിം റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ബെയ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ പറയേണ്ടാത്ത ഹെൽത്തിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പോയി കാണും, അയാൾക്ക് വ്യൂ കിട്ടും, അയാൾക്ക് പൈസ കിട്ടും. ഐ ആം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം. അവിടെയാണ് വേർ വ്യൂവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേസ്. നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സ്, വി ഹാവ് ടു ബി ഇന്റലിജന്റ്. ഐ എം ഷുവർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ആസ്ക്ഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹി വുഡന്റ് പ്രോബ്ലി വാച്ച് സച്ച് എ വീഡിയോ, റൈറ്റ്? അതുപോലെ വെൻ ഐ എം പുട്ടിംഗ് ഔട്ട് കോണ്ടന്റ് റിഗാർഡ്സ് ടു ദ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സ്പേസ്, ആൾക്കാർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലെ. സോ ഐ ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ ഐ എം കോൺഫിഡന്റ്, ഐ എം റെസ്പോൺസിബിൾ, ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ഡു നോട്ട് പാസ് ഓൺ ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ആൾക്കാർക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധനം പോകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മേജർ പോയിന്റ് വ്യൂവേഴ്സ് ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ അവരുടെ കയ്യിലാണ്. കാരണം ഇത്രയധികം ചാനൽസ് ഉണ്ട്, ഇത്രയധികം വ്യൂസ് സാധനങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ത് കാണണം എന്ന് കാണണ്ട എന്നുള്ളത്. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം വിത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, റൈറ്റ്? വാട്സ്ആപ്പിലും എന്തൊക്കെയോ ഫോർവേഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഹൗ ഡു വി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് റോങ്?
because we have to do a validation from our side. നമ്മൾ ഗൂഗിളിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ഉപയോഗിച്ച് അറിയുന്നവരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഹെൽത്ത് കെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ thankfully it is great. Healthcare is a region where ഡോക്ടർ ആകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഏതൊക്കെയോ ആൾക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ടിപ്സ് തരുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. വൺസ് ആ ലെജിറ്റിമസി ഒരു തവണ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ then follow him, right? And this goes with any vertical for that matter. Yeah. Fuad, you are on mute. Ketila. I'll unmute you. Can you hear me now? Yes. Loud and clear. Thank you. Yes. So the next question is your opinion on FIRE, which is financial independence and retire early. What's your opinion about it? Okay. See, I stand for financial freedom and financially independent avuga. And I am at a place where I think I'm already there. I mean, ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ I don't think I'll have to wait for a paycheck to take care of my expenses. But still ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് പാഷൻ. എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആകണം എന്ന് പറയുന്നത്? That is to make sure that you do not have to dependent on somewhere for money and do whatever you love. And എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനാണ്. സോ ഐ വിൽ കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദിസ്. സോ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദിസ്. അഗെയിൻ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ട്ഫോളിയോ എന്ന കമ്പനിയുടെ ടാഗ്ലൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഫോർ ഓൾ, റൈറ്റ്? അത് എല്ലാവരിലേക്കും ഡെമോക്രറ്റൈസിങ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ഇൻ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി, അതാണ് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സംഭവമുള്ള ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കുറച്ച് മിസ്ലീഡിംഗ് ആണ്. അത് അവിടെ കുറച്ച് ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാം. സോ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് റിട്ടയറിംഗ് ഏർലി എന്ന് പറയുന്നത് US-ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾട്ട് ഫോളോയിങ് ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ സ്പെസിഫിക് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആകാം. അപ്പൊ ഫയർ എന്നുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തിനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ്, ഐ വാച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്, ഐ വോണ്ട് എവ്രി വൺ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഫയറിന്റെ പിന്നിലെ പൊരുൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് US-ൽ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ അതിനെ വെക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൂഗൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെയാണ്. ചിലവൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, എക്സ്പെൻസസ് വളരെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യും, വരുന്ന പൈസ എല്ലാം ഓരോ അണപ്പായി കൂട്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്ക്, സേവ് ചെയ്ത് വെക്ക്. ഒട്ടും തന്നെ എക്സ്പെൻസ് വളരെ ചെറിയ, എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഫ്രൂഗലി ജീവിച്ച് ഒരു 5-10 വർഷം വളരെ ഫ്രൂഗലി ജീവിച്ചതിന് ശേഷം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പൈസ കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഐ ഡു നോട്ട് വൗച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ 5 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രൂഗലി ജീവിച്ച് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക വളരെ മോശം ജീവിതം ജീവിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൈവരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൈവരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? ഒരൊറ്റ ജീവിതമാണുള്ളത്, ലിമിറ്റഡ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 5 വർഷത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എത്തണ്ട, 20 വർഷത്തിൽ എത്തിയാൽ മതി. എന്നാൽ ആ എത്താൻ എടുക്കുന്ന 20 വർഷത്തിലും ഐ നീഡ് യു ഗൈസ് ടു ബി ഹാപ്പി. ജീവിത സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ജീവിക്കുക. അപ്പോ ഐ ആം അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫയർ. ആ ഒരു US-ലെ കൾട്ട് ഫോളോയിങ് ഉള്ള ഫയറിന് ഞാൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. ഐ ആം ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി വേ ടു ലിവ്, റൈറ്റ്? അതാണ് ആൻസർ. Okay, the next question is, people usually say being a YouTuber should not be considered as a career. As a YouTube partner, YouTube is a company or a platform, but not a career. Being an entrepreneur is a career. Can you choose YouTuber as a career? It's a bit confusing question. So in simple terms, I'll make it simple. Yeah. Right. So let's not get into defining what a career is. Career എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, റൈറ്റ്? ഐ മീൻ, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ വാട്ട് എ കരിയർ ഇസ്. For business is a career, if working at a IT company is a career, or എനിക്കറിയില്ല. കരിയർ doesn't make sense to me. ഐ മീൻ, ആരാണ് കരിയർ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. വി നീഡ് ടു റീച്ച് എ പോയിന്റ് വെയർ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആകണം. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? അതിന് നമുക്ക് പൈസ ഏൺ ചെയ്യണം. വി നീഡ് ടു ഏൺ മണി. So career doesn't make sense to me. What makes sense to me is earning money. അപ്പോ എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാം? മണി എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാം? കരിയർ ഈസ് ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഫോളോയിങ് കോർപ്പറേറ്റ് ലാഡർ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന. കരിയറിന്റെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി, അതിനുശേഷം എന്റെ CV ബിൽഡ് ചെയ്തു, ഞാൻ കരിയറിൽ മുകളിൽ കയറി, ഞാൻ കരിയറിൽ താഴെ പോയി. Doesn't make sense to me. ഞാൻ പറയുന്നത് we should be focusing on making money, making an impact, giving value, building a business. അപ്പോ
അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് മണി ഓൺ യൂട്യൂബ്. യെസ്, ഐ കോൾ ഇറ്റ് എ കരിയർ. പിന്നെ കരിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ പ്രോബ്ലി കോൾ. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ലിവിംഗ്. I'll call it a way of living. നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ you can earn money, you can make a living. I'll call it a way of living. So അതാണ് ആ ഒരു കരിയർ എന്ന വാക്കിന്റെ നിറ്റിഗ്രിറ്റീസിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യൂട്യൂബ് ഒരു കരിയർ ആണോ, യൂട്യൂബ് ഒരു ബിസിനസ് ആണോ, യൂട്യൂബ് ഒരു പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാം ആണോ, അതിന്റെ വാക്കിൽ എന്തർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വാട്ട് മേക്സ് സെൻസ് ഇസ് if YouTube can give you enough financial stability, if you can build a business around YouTube, if you can build products and sell it through YouTube, if you can sort your personal finance through YouTube, then why don't you even call it a career, right? Yeah, the next question is, what is the minimum investment in terms of money if we are starting out today to be a YouTuber? Yeah, I think I answered that at some point of time. I mean, yes. I would even rephrase that. 0 rupees is what I'll say. അതായത് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു ജിമെയിൽ ID ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 0 rupees. ഇന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സീ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടുഡേ. അതായത് okay, there is a question how someone can find my YouTube content, so I'll answer that because of my selfish interests. Right, ende peru Shariq Shamsuddin aanu, so you can just search Shariq Shamsuddin, SHARIQUE SAMSUDHEEN on YouTube. You'll reach my channel. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എത്ര രൂപ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ്. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കുക, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുക, മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെക്കുക, ഒരു ട്രൈപോഡ് വേണ്ട, ഒരു മൈക്ക് വേണ്ട. മേക്ക് ഷുവർ ഒരു ക്ലോസ് റൂമിൽ എക്കോ വരും, ക്ലോസ് റൂമിൽ മേ ബി ഒരു വിൻഡോ തുറന്നിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയയിലോ ആകാം, പുറത്ത് നോയ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന മാത്രം ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവം എന്താണോ അതിനെ പറ്റി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 1 രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല. ക്യാമറ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലൂടെ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ 2-3 മിനിറ്റല്ല സംസാരിച്ചത്, ഞാനൊരു 30ഓളം മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു പോയി. അതിന് ഞാനൊന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഐ മീൻ എടുക്കുക, അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, INSHOT. ആ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഒരു പണിയുമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഏതൊരാളും എക്സാമ്പിള് ഓക്കെ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 10 മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഷോട്ട് എന്ന ആപ്പ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആർക്കും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൗ ടു അപ്ലോഡ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഓൺ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതിൽ പോയി നിൽക്കുക, ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ലൈവ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് നത്തിങ്, 0. You can scale it from there. The next question is, I do appreciate genuine YouTubers who post relevant topics in a user-friendly way. My question is YouTube videos, are the YouTube videos losing its credibility because of too much junk videos posted during these days, especially during lockdown period? Right. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെയും 2 പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ക്രിയേറ്ററിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൺസ്യൂമറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ക്രിയേറ്ററിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണെങ്കിൽ ഡസന്റ് മാറ്റർ വേറെ ആരിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റർ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് ടു ബി യുണീക്, വി ഹാവ് ടു ബി ഒറിജിനൽ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ ലെജിറ്റിമസി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണ്, അതിൽ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തട്ടിപ്പില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, me as a content creator, I am confident. I don't care വേറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മോശം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is even increasing my credibility, because with my connect with the audience, ഞാൻ proudly അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് I am proud. I am at a situation where I can point out and say if someone is doing wrong, and I can proudly say that what I am doing right. അപ്പോൾ I don't think അതൊരു വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു രാജ പ്രശ്നമുള്ളത് അഗെയിൻ വ്യൂവറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മേ ബി വ്യൂവേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ജങ്ക് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ യൂട്യൂബ് അൽഗോരിതം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ഓൺലി സീ വാട്ട് ദേ ഷോ യു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ യൂട്യൂബിന്റെ അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരിക. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അപ് ടു യു. എന്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് എന്തിന്റെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം, എന്ത് കാണണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വ്യൂവറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് there is junk out there, I think an intelligent viewer should know that ഈ ജങ്കിന് ഇടയിലും നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്. ആൻഡ് ഇഫ് ആ നല്ല സാധനങ്ങൾ is giving you good value,
ആ ഒരു വ്യൂവർ, ഇഫ് ഇസ് ആൻ ഇന്റലിജന്റ് വ്യൂവർ, ആ ഒരു വ്യൂവർ ആ നല്ല വാല്യൂ കണ്ടെത്തി എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് ഐ ട്രെയിൻ പീപ്പിൾ ഓൺ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ഐ ട്രെയിൻ പീപ്പിൾ ഓൺ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ്, ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ചാർട്ട്സ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ഇഫ് സമൺ ഈസ് റീച്ചിങ് ദെയർ, ഓർ ഇഫ് അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഐ വാസ് കൺവേഡ് ബൈ ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊഫഷണൽസ് മീറ്റ്, ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ പല സർക്കിളിലും വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിലൂടെ എന്റെ ചാനലിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ജങ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഒരാൾ അതിനെ കണ്ടെത്തിയാലും ഇഫ് ദർ ഇസ് വാല്യൂ ഇൻ മൈ ചാനൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് സർക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഗെറ്റിംഗ് വ്യൂസ്. സോ ജങ്കിന് ഇടയിലും ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇൻക്രീസിംഗ് ജങ്ക് വുഡ് ബി എ ലാർജ് പ്രോബ്ലം, ബിക്കോസ് ആ ജങ്ക് ഒന്നും ക്യാൻ നെവർ പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജങ്കൊക്കെ വിത്ത് ടൈം കുറഞ്ഞു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ചിലർ ജങ്ക് വെച്ചിട്ട് വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ശാശ്വതമായിരിക്കില്ല. ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് നെയിംസ് ഹിയർ, പക്ഷെ അതൊന്നും പെർമനന്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Okay, Sharik, probably the last question for the day. Other than number of followers, which would take time actually, what are the other indicators that to ensure that you are on the right track as a YouTuber? I didn't get the question. Other than the number of followers, which they understand that it takes time to have more followers, what are the indicators to ensure that you are on the right track? Understood. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സിലേക്ക് നോക്കണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഡോണ്ട് ഈവൻ ലുക്ക് അറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മെട്രിക് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെട്രിക് പോലുമല്ല. വളരെ നല്ല ചോദ്യം. അതിന്റെ ഒരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആൻസർ ഉള്ളത്, CTA കൊടുക്കുക, കോൾ ടു ആക്ഷൻ കൊടുക്കുക വീഡിയോയിൽ. ഇറ്റ് കുഡ് ഐദർ ബി യുവർ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി യുവർ ടെലഗ്രാം നമ്പർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി യുവർ വെബ്സൈറ്റ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി യുവർ സർവീസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി യുവർ നിങ്ങൾക്കൊരു എംപ്ലോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ആകാം, എന്തുമാകാം. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലീഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, എത്ര കോൺടാക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, എത്ര പേര് ആ റീച്ചിങ് ഔട്ട് ചെയ്യൂ, അത് നോക്ക്. എൻഗേജ്മെന്റ് നോക്ക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി കമന്റ്സ്, വ്യൂസും കമന്റ്സും നോക്കാം. സോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഡു നോട്ട് മാറ്റർ, ഈവൻ വ്യൂസ് ഓൾസോ ഡു നോട്ട് മാറ്റർ. 100 വ്യൂവേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വ്യൂക്ക് 100 വീഡിയോ ഇട്ടു, 100 വ്യൂവേ കിട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു സർവീസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മേഖലയെ പറ്റി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ എന്റെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ എന്നെ വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 സബ്സ്ക്രൈബറും സേ ഒരു 20 പേര് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു, ആ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ വരികയോ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിജയമാണ്. അത് അതിശക്തമായ അതിഭീകരമായ ഒരു വിജയമാണ്. സോ ബിക്കോസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു മൊണറ്റൈസ് ദിസ്. നമ്മൾ റെസ്റ്റിന് വേണ്ടി, വാനിറ്റി മെട്രിക്സിന് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നത്. വി നീഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ്, വി നീഡ് ടു ഏൺ സംതിങ്. അപ്പോൾ ആ 100 പേര് കണ്ടതിൽ 20% ആൾക്കാരെ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാലിഡേറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇറ്റ് വാലിഡേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ്, യുവർ സർവീസസ് ഓഫ് വാല്യൂ, ദേ ആർ അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, ദേ ആർ റീച്ചിങ് ടു ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു യു ആൻഡ് പ്രോബ്ലി ഈവൻ പേ യു അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മെഹന്തി ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈവൻ ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ലക്ഷം നോക്കുമ്പോൾ മില്യൺ ആയാലേ രസമുള്ളൂ, ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലേ രസമുള്ളൂ, അതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു 5000 പോട്ടെ, 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മെഹന്തി ഡിസൈനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ സേ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ വീക്കെൻഡ്സ് യു ആർ ബുക്ക്ഡ്. അതും എല്ലാം വലിയ ബിഗ് ഫാറ്റ് വെഡിങ്സിൽ നിങ്ങൾ ഹൈ ടിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോ ആഴ്ചയിലും കിട്ടിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, റൈറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ isn't that enough? Why do you need million followers? And ആ 1000 പേരും 1000 പേരിൽ 500 പേരും മെഹന്തി ഇടാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. 500 പേർക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയും 500 കല്യാണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു 2 കോൺസ് വേണം പ്രോബബ്ലി. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും end up buying your corn. You are selling how much? 500 2 what is it? 1000 corns per week, which is 4000 corns per month, right? And again, that is good enough business volume for you. വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ, വേഗമായിട്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് എടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഐ വോണ്ട് യു ടു ഡ്രോ ലൈൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളിലേക്കും കൂടി ഐ നീഡ് ടു ഡ്രോ അനാലജി ദെയർ. അപ്പൊ അതാണ്. സോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു ബിൽഡ് എ കണക്ട്, ഹൗ യു ഹാവ് എ റിയൽ വാലിഡ് നിഷ് ഓഡിയൻസ് ഹു ആർ willing to listen to you, willing to pay you. So let me conclude the session, Sharik. Thank you so very much for being a part of us. From the entire team of Bangalore Professional Meet, our hearty gratitude, and we will always look forward to host you in another platform for sure. And maybe when Corona is down, and we would like to have you here in Bangalore for another session of ours, which we will do offline. It's been very, very informative, and we really liked it. I mean, personally, I did love it a lot. For the viewers, I would like to say that please subscribe to his YouTube channel for more information
And I don't know, I think you missed somewhere else to mention about your daily update on the stock market. You want to just give a small intro about it, and then we can close it? I'll do that. So on my Malayalam channel ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നും അത് തുടക്കം മുതൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നത് മുതൽ അതിലുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസും ഒരു 100-120 വീഡിയോ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരാൾ വന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മുതൽ അവസാനത്തെ വീഡിയോ വരെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് എത്തുക, എന്റെ ചാനലിൽ പോകുക, ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പോകുക, ലേൺ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻ മലയാളം എന്നൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നിയർലി 110 വീഡിയോസ്. അതെല്ലാം ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ കാണുക. മെയിൻറ്റെയിൻ എ നോട്ട്സ് ബിക്കോസ് വീഡിയോസ് അത്ര അധികം ഡീപ്പാണ്. ഒരു നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്ബുക്സ് നോട്ട് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അഷോർ യു ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പണം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ, ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ട്രേഡിംഗ് ഹിയർ, ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗും പണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. നല്ല കമ്പനികളെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന്റെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വില കൂടുമ്പോൾ ആ ഷെയർ വിൽക്കുക, ആ പൈസ പോക്കറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഏതൊരു മലയാളിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് ഐ എം അബ്സല്യൂട്ട്ലി കോൺഫിഡന്റ്. ഇഫ് ഐ കുഡ് ഡു ഇറ്റ്, ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ റൈറ്റ്ലി ഓൺ അതിശക്തം ഫാം, അതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത്, അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സീരീസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി, വേറെ എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ. പഠിക്കാനായിട്ട് അതുണ്ട്. നൗ ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അനദർ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഫീഡ്, ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ചാനൽ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8.5 മണിക്കൂർ ലൈവ് സെഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഐ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, വളരെ പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ. അഗൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു ബിൽഡ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, നാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാതെ ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് നാഷണൽ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നിയർലി 1.5 months ബിഫോർ. ഇപ്പൊ 36,000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി. മോശമല്ലാത്ത എഗെയിൻ ആഡ് റവന്യൂ പോലും അവിടുന്ന് ജനറേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. പോയിന്റ് ഇസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കൽ മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം, യു നീഡ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് www.marketfeed.news. നമ്മുടെ ആപ്പ് ഉണ്ട്, ബീറ്റ വേർഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലി വിതിൻ എ വീക്ക്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8:30. ഐ ഹോപ്പ് ടു സീ യു all of you there. മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അടുത്ത ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഗ്ലോബൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി ഇന്റലക്ച്വൽ സെഷൻ, ഐ വുഡ് കോൾ ദാറ്റ്. അരമണിക്കൂറിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് വി ഹാവ് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഫൺ ആകുന്നു, ഒരു ചിൽ സെഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു സീയിങ് all of you on both the channels and wishing you all the best for your future, for either building a career on YouTube, building an online presence, or even investing in the market and winning there. If you need any kind of assistance in stock market il vijayikkan endu assistance venengilum visit our website, which is www.fundfolio.in. Thaazhe contact form undu, you can put in any of your queries there, or reach out to me at SHARIQUE Sharik@fundfolio FUNDFOLIO.in. And again, taking this opportunity to thanking Fuad, thanking Aneez personally for inviting me onto the platform. A great initiative again. And Adim Parandavole, absolutely appreciating what you're doing there. Aapka Pathum Bangalore Professionals Meetum. So very proud. And again, Mundilekku Pogumbol, I'm sure, I'm supremely confident that you're having greater plans in empowering the community. So this is what is required. So in Bangalore maathram nikkade, I need you guys to extend your services in Kerala. And again, ningalum probably oru point il thinking about building a community in Kerala. Keralathile businesses Keralathile companies Keralathile well paying jobs Keralathilekku aalkare chooshnan cheyyarunde. Appo Keralathile well paying jobs ulla oru situation like ettamenum Bangalore-ilulla Gulf-ilulla ellarkum thirichu Keralathil ettite let's build a Bangalore here in Kerala, let's build a Dubai here in Kerala, let's build a Singapore here in Kerala. Looking forward to that, looking forward to BPM for a very close association. Thanking all of you for the session, for attending the session. Thank you.